واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، مائدین شہر، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، قرۂ کرام اور میرے طالب علم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، غالباً محلہ سودگان میں اور اس عظیم کانفرنس میں یہ میری دوسری حاضری ہے، اور آج سے تقریباً 5 یا 6 سال پہلے میں حاضر ہوا تھا، اور سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، منقبت اور شان کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جگہ، یہ پورا محلہ بہت ہی خوش نصیب محلہ ہے۔ میں ابھی اسٹیج پر برادر مکرم جناب فاروق صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ اس کانفرنس کو کتنے سال ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ 173 سال ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں، اس محلے میں 173 سال سے مسلسل اللہ کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے۔ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، اور حضور کے پروانے، حضور کے دیوانے، حضور کے مستانے، اصحاب رسول کا عظمتوں کا اعلان ہوتا ہے، اہل بیت کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن مجید کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے۔ گویا کہ دین اسلام کا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر اس اسٹیج پر گفتگو نہ ہوتی۔ تو اس لیے مجھے آپ حضرات کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیار شدہ ہیں۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اب بھی تیار ہیں یا نہیں۔ آپ تیار بیٹھے ہیں؟ صرف مختصر حاضری پیش کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے دلوں تک پہنچے۔ ان کانوں سے سننے کی بجائے میری معروضات کو اپنے دل سے سنیے، اس لیے کہ میں دل سے بات کرنے کا عادی ہوں اور چاہتا ہوں کہ دلوں تک بات پہنچے۔ تو انشاءاللہ آپ سب حضرات بیدار بیٹھیں، سبھی حضرات بیدار بیٹھیں۔ انشاءاللہ سارے حضرات ایک مرتبہ مل کر سبحان اللہ کہیں۔ پیچھے والے حضرات بھی کہتے ہیں، ابھی تک پیچھے والے حضرات لگتا ہے ناراض بیٹھے ہیں۔ سارے مل کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ جو صحابہ کے دیوانے وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، جو رسول کو آخری پیغمبر مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، جو صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، جو صحابہ کو اپنا معیار ایمان سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اس وقت بہت سارے عنوان ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بطور تمہید میں آپ حضرات کے سامنے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان صفات میں سے چند ایک صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو سراجا منیرا بنا کے بھیجا ہے۔ میں ان ساری صفات پر تو گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن جو میں اس وقت جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ جملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سارے بولیں گے، سارے بولیں گے۔ میرے چند ایک جملے یاد کر کے جائیے، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ داعی الی اللہ۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ داعی الی اللہ۔ داعی کون ہوتا ہے؟ داعی کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ داعی کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ داعی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ داعی کن صفات کا حامل ہوتا ہے؟ داعی کی دعوت کیسی ہوتی ہے؟ داعی اپنی دعوت کا آغاز کیسے کرتا ہے؟ داعی کن کے ساتھ چلتا ہے؟ میں آپ کے سامنے بطور تمہید
ये चंद एक सवालात रखना चाहता हूँ। उम्मीद है आप उनको अपने दिलो दिमाग में बिठाएंगे। स्टेज वाले हजरात की स्पेशल तवज्जो चाहूंगा, जब भी आप किसी एक नई तहरीक का आगाज करते हैं, जब आप किसी नई दावत का आगाज करते हैं, जब आप किसी नए पैगाम का आगाज करते हैं, आपको चंद अफराद चाहिए होते हैं, आपको चंद लोग चाहिए होते हैं, आपको चंद रुफका चाहिए होते हैं। और वो रुफका वो होते हैं कि जब आप किसी के सामने अपनी दावत का आगाज करना चाहते हैं और ऐलान करते हैं कि मैं एक तहरीक का आगाज करने लगा हूँ, एक दावत का आगाज करने लगा हूँ, तो सबसे पहले चंद ख्यालात दिल से उठते हैं, चंद सवालात दिल में उमड़ते हैं, चंद बातें दिलो दिमाग में आती हैं। और वो चंद बातें क्या है? बतौर इंसान जब आपके सामने कोई दाई अपनी दावत का आगाज करता है तो आप सोचते हैं कि इसकी दावत क्या होगी, इसकी दावत का मकसूद क्या है, इसकी दावत का आगाज क्या है, इसकी दावत की इंतहा क्या है, इसकी दावत सच्ची है या नऊज़ुबिल्लाह इसकी दावत झूठी है। अगर मैं इसके साथ चलता हूँ तो मुझे कुर्बानी क्या देनी पड़ेगी? अगर मैं इसके साथ चलता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा, अगर मैं इसके साथ चलता हूँ तो मुझे क्या कुर्बानियां देनी पड़ेगी? अगर मैं साथ चलता हूँ तो मुझे क्या हासिल होगा? अगर मैं साथ चलता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या? अगर मैं साथ चलता हूँ तो कुर्बानी के अंदर मुझे क्या क्या पेश करना पड़ेगा? क्या मुझे घर बार भी छोड़ना पड़ सकता है? क्या मुझे दरो दीवार भी छोड़ने पड़ सकते हैं? क्या अपना शहर भी छोड़ना पड़ सकता है? क्या अपनी जान से भी गुजरना पड़ सकता है? या क्या मुझे इसमें इनाम भी मिल सकता है या इनाम नहीं मिल सकता है? ये वो ख्यालात हैं जब भी कोई दाई अपनी दावत का आगाज करता है तो सुनने वालों के दिलो दिमाग में ये ख्यालात उठते हैं। आज से 1400 साल पहले एक दाई आज़म उठे थे जिन्हें इमामुल अंबिया कहा जाता है, जिन्हें फखरुल अंबिया कहा जाता है, जिन्हें अहमद इब्न तमाम अइम्मा के सरताज कहा जाता है, आमना का लाल कहा जाता है। उन्होंने खड़े होकर के तने तनहा अकेले थे, मुनफरिद थे, वाहिद थे, साथ चलने वाला कोई नहीं था, अपने भी साथ नहीं थे, बेगाने भी साथ नहीं थे, रिश्तेदार भी साथ नहीं थे, पैसा भी कोई नहीं था, प्रोटोकॉल भी कोई नहीं था, अपने भी दूर हो गए थे, अपने भी बेगाने हो चले थे। एक आवाज उठी थी और वो आवाज ऐसी गैर मानूस आवाज थी जिस आवाज को कोई समझता नहीं था, जिस आवाज को कोई पहचानता नहीं था, जिस आवाज ने अपने अंदर गैर मानूसियत पैदा कर दी थी कि उस वक्त के मुशरिक 360 बुतों को समझते थे, 360 बुतों के आगे सर पर सुजूद होते थे। उन्हें तौहीद का पता नहीं था, उन्हें रिसालत का पता नहीं था, उन्हें अज़मत का पता नहीं था, उन्हें अमानतों का पता नहीं था, उन्हें शराफत का पता नहीं था, उन्हें दियानत का पता नहीं था, उन्हें मकाम का पता नहीं था, उन्हें सखावत का पता नहीं था, उन्हें इंसार का पता नहीं था, उन्हें हुकूक का पता नहीं था, उन्हें दियानत का पता नहीं था। आमना के लाल थे और उन्होंने एक ऐलान किया, उन्होंने एक दावा किया और दावा ये था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ऐ लोगों, मैं तुम्हें तौहीद का ऐलान करता हूँ। ऐ लोगों, रब को तन्हा मान लो। ऐ लोगों, रब की तौहीद का इकरार कर लो। ऐ लोगों, 360 बुतों को छोड़ दो। ऐ लोगों, हराम छोड़ दो। ऐ लोगों, ज़िना को छोड़ दो। ये वो आवाज थी जो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने लगाई है जब करीब आने को तैयार कोई नहीं था, जब सारे दूर दूर भागते थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह के रसूल की हम दावत में लब्बैक कहते हैं, हमें क्या कुर्बानी देने पड़ेगी? सवाल ये उठता था अल्लाह के रसूल की दावत पे अगर लब्बैक कहते हैं, क्या हमारी जान कुर्बान हो सकती है? क्या हमारे बच्चे यतीम हो सकते हैं? क्या घर बार वीरान हो सकता है? चले बिलफर्ज अगर मान भी लेते हैं अल्लाह के नबी की दावत पे लब्बैक कह भी लेते हैं, तो इसके कहने के बाद हमें इनाम क्या मिलेगा? आप बताइए, अल्लाह के रसूल उस वक्त क्या पेश कर सकते थे? क्या दौलत थी? क्या पैसा था? क्या कोई वज़ारत थी? क्या कोई बादशाह थी? क्या कोई हुकूमत थी? कोई एक बात नहीं थी। मेरे पैगंबर तले तन्हा खड़े थे, कुरान की चोटी के ऊपर खड़े होकर ये दावत का आगाज हुआ है। अल्लाह ने चंद एक अफराद को मुंतखब फरमाया है। किसी को बनु नदीर से उठाया, किसी को बनु तमीम से उठाया, किसी को हबशा से उठाया, किसी को फारस से उठाया। आने वालों ने आकर दावत के ऊपर लब्बैक कहा और लब्बैक कहते हुए तो उनको जवाब में मिला क्या है? कोई दिरहम नहीं मिला, कोई तनारीर नहीं मिले, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला। अगर मिला है तो पत्थर मिले हैं, अगर मिला है तो जानों के नजराने पेश करना पड़े हैं। अगर जवाब में कुछ मिला है तो घर बार छोड़ना पड़ा है, जवाब में कुछ मिला है तो अपना सब कुछ
कुर्बान करना पड़ा है। बताओ कि उन अफराद में से कोई एक था जिसने एक मरतबा कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद पीछे हट गया? एक था इसने एक मर्तबा आके कहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुका हूँ, जिसने एक मर्तबा आके कहा हो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, रब हमारा खालिक है, रब हमारा मालिक है, रब हमारा मुश्किल कुशा है, रब हमारा देने वाला है, रब मुश्किल हल करने वाला है। किसी एक का नाम बताओ जिसने आकर सिद्ध नियत से पैगंबर के हाथों में हाथ रखा हो और ज़ियारत नबुव्वत करने के बाद उसने पीछे हटने का इरादा किया हो। कोई एक नहीं था जिसने ये कहा हो अब मेरी मजाल नहीं है, अब मेरे अंदर कुव्वत नहीं है, कलमा तो पढ़ लिया था, जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, नबी को पहचानता नहीं था, जोश में कलमा पढ़ लिया था। अब हकायत खुले हैं, नबी के पास देने को कुछ भी नहीं है, उल्टा जान जाती है, मैं पीछे मुड़ने को तैयार हूँ। बताओ कोई एक बंदा था, बताओ कोई एक बंदा था इसने कहा हो मैंने कलमा पढ़ लिया है, उस वक्त तो जोश में मैंने आके कह दिया था। आज भी कोई आलिम साहब आकर बयान करते हैं, हमारे नौजवान खड़े होकर जोश में आके कह देते हैं आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। कहते नहीं कहते, कहते नहीं कहते, हम जोश में आके खड़े हो जाते हैं। आज मुझे बहुत अच्छी गुफ्तगू लगी है, मौलाना साहब मैं आज वादा करता हूँ आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। जज्बात में आके हमने वादा तो कर लिया, जब घर में गए बीवी ने कहा, वाइफ ने कहा ये तुमने क्या कर दिया है, मैं तुम्हें दाढ़ी के साथ कबूल नहीं करती। जज्बात उतर जाते हैं, जज्बात उतर जाते हैं और फिर होश आती है, अरे मैं किस दुनिया में बैठा था, मौलवी साहब ने वादा लिया और मैंने वादा कर लिया। और फिर हम जज्बात में बहकर नाई के पास चले जाते हैं, पैगंबर की सुन्नत पे छुरी जला देते हैं, पैगंबर की सुन्नत पे उसरा जला देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि आज मैंने नबी की सुन्नत को कदर इस बुनियाद पर किया है कि मेरी वाइफ नहीं मानती। कभी क्या सोचा है कि रोज़ा रसूल में मेरे पैगंबर की रहा हो। मैं आपसे वादा नहीं लूंगा, मैं आपको हकायक बयान कर रहा हूँ। जज्बात में हम आके वादा कर बैठते हैं कि मौलाना साहब आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी। घर में जाते हैं, होश आता है तो फिर दोबारा उसी अपनी डगर पे चले जाते हैं। चले बात आई रात गई, बात वादा कर लिया था, कोई बात नहीं है, अब तो वाइफ के कौन ताने सहेगा। क्या आपके अंदर ये कुव्वत है, क्या आपके अंदर ये जज्बात है, क्या आपके अंदर ये जुर्रत है कि कल कयामत के दिन मेरे पैगंबर का सामना कर सकें। आज बीवी को तो हम सामना नहीं कर सकते, क्या हम अपने रसूल का सामना कर पाएंगे? और रसूल भी कौन, और रसूल भी कौन, खुदा की कसम उस शरीफ के लोगों, पैगंबर भी कौन, रसूल भी कौन, जो अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करता है कि उम्मत पत्थर मारती है, नबी दावत देता है, उम्मत कांटे बिछाती है, नबी दावत देता है, उम्मत अपने पैगंबर के रास्ते में कचरा बिछाती है, नबी दावत देता है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ पैगंबर आप अपने आप को इनके सामने क्यों हल्कान करते हैं? नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत जज्बात के अंदर, नाफरमानी के अंदर, कुफ्र और तुग़यानी के अंदर जहन्नम के किनारे पर खड़ी है, मैं मोहम्मद उन्हें पकड़ पकड़ के पीछे कर रहा हूँ। और जब आखिरी वक्त आता है, आप अपने बच्चों को भूल जाते हो, अपनी बीवियों को भूल जाते हो, घर वालों को भूल जाते हो, कारोबार भूल जाते हो, फिक्र पड़ जाती है, पता नहीं रब का सामना कैसे होगा। और मेरे पैगंबर वो है, रब्बुल आलमीन की कसम, खाना काबा की कसम, मेरे पैगंबर की अज़मत और जलाल की कसम, फरिश्ता आया है, अल्लाह के रसूल आपको चलना है। मेरे पैगंबर चाहते कह सकते थे मेरी बेटी फातिमा का क्या होगा, पैगंबर चाहते कह सकते थे मेरे हसन हुसैन का क्या होगा, पैगंबर चाहते कह सकते थे मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर कोई जुमला पैगंबर की जुबान पर था तो एक ही जुमला था, बता मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आज ये उम्मत सुन्नत पे उसरा फैलती है, कभी सोचा तक नहीं है कि मैं पैगंबर को क्या चाहिए। मैंने बात ये इसलिए शुरू की कि हम जज्बात में बहकर उलमा की बातें सुनकर हम ये वादा कर बैठते हैं कि आज के बाद हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। घर पे जाते हैं, सिर्फ एक बीवी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अपने नजरिए से पलट जाते हैं। आज मैं आपको 1400 साल पहले लेकर जाता हूँ। देखो सैयदना सिद्दीक अकबर को नबुव्वत ने ऐलान नबुव्वत किया है, दावा किया है। दाई आज़म ने रब्बुल आलमीन की तौहीद का दावा किया है, रसालत का दावा किया है, नमाज का दावा किया है, रोजे का दावा किया है, रब की किबरियाई का दावा किया है, इंसाफ का दावा किया है, अदालत का दावा किया है, कलमा तौहीद का दावा किया है। सिद्दीक अकबर आगे बढ़े हैं, कलमा पड़ा है। क्या ये नींद में कलमा नहीं था, ये ख्वाब में कलमा नहीं था, ये जज्बात में कलमा नहीं था। सिद्दीक जानता था ये कलमा पढ़ने के बाद अब मेरी तिजारत चली जाएगी, मेरा पैसा चला जाएगा, तिजारत कारोबार सब बंद हो जाएगा। अगर दुनिया में कुछ रहेगा तो इस धरती के ऊपर अबू बकर का खून बहेगा। लेकिन खून बहने के डर से अबू बकर ने कदम पीछे नहीं उठाया। पीछे उठाया नहीं। अबू बकर तो वो है जो इमाम उस सहाबा है, हबशा से ताल्लुक रखने वाला काला बिलाल है। रंगत बड़ी काली है, शक्ल सूरत खूबसूरत नहीं है। उमैया ने कहा एक दफा कह दे, अहद अहद का नारा छोड़ दे, इस दावत को छोड़ दे, एक मरतबा जुबान से कह दे, ऊपर ऊपर से कह दे कि मैं नबी की बात से पीछे हटता हूँ। उमैया थक गया मजालिम कर करके बिलाल की बालगाह उठा के लाया। आओ मैं थक गया हूँ, मैंने इसे घसीटा है, कलमा नहीं छोड़ता, मैंने पत्थर रखे हैं, कलमा नहीं छोड़ता, नोकीले पत्थरों पे इसको घसीटा है, कलमा नहीं छोड़ता। तो माँ है, तेरी बात मान लेगा। माँ ने आगे कहा बेटा अगर ऊपर से कलमा छोड़ दोगे नबी तुमसे नाराज नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। नबी ने इजाजत दी है, तुम कलमा छोड़ सकते हो, दावत छोड़ सकते हो, दावत का ऐलान करना छोड़ दो। जितने पैगंबर को नबी मानते रहो, रब की तौहीद मानते रहो, कम अज कम इस आजाद दिल के कानों से सुनना। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा माँ लगता है मेरा जालिम अब थक चुका है, लगता है ये जालिम अब जुल्म कर करके थक चुका है। माँ ने कहा बेटा उसने कहा उससे जो बन पड़ता था वो कर चुका, उससे जो हो सकता था वो कर चुका। अब अगर तुझे लाया है इसका मतलब उसके सारे हथियार अब खत्म हो चुके हैं। एक ही हथियार बाकी है कि बिलाल माँ की बात मान लेगा। उसे पता नहीं था कि ये बिलाल रहती दुनिया तक अपनी तारीफ कर चुका है। और बिलाल ने तारीफ रकम की है। बिलाल ने कहा माँ ये तो एक जान है, 1000 जानें होती मोहम्मद की जूतियों पे कुर्बान कर दे। ये तो एक जान है, पैगंबर की जूतियों पे कुर्बान कर देता। जालिम आका से कह दो बिलाल अपनी जान से गुजर सकता है लेकिन पैगंबर के साथ किए हुए वादे से पीछे नहीं। और बिलाल पीछे नहीं हटा। आज एक जालिम कहता है, मैं उसके नाम नहीं लेता, बावजू खड़ा हूं, उसका नाम नहीं लेता, बावजू खड़ा हूं। और वुजू में मुनासिब भी नहीं है कि किसी कुत्ते किसी जानवर का उलाए कल अनआम बल हो अज़ल, ये मैं नहीं कुरान कहता है। वो कहता है नबी के कुछ सहाबा जहन्नम में जाएंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड है, उठाइए सोशल मीडिया। छोड़ो आवाज में जो हवाले दिए थे वो काफी हो चुके हैं, ज्यादा लोगों ने जो हवाले दिए थे वो काफी हो चुके हैं। लोग कहते थे मौलवी पता नहीं हवाले कहां से निकाल कर आता है। मैं कहता हूं किताबों को छोड़ो, सोशल मीडिया उठाओ। कोई एक मजलिस निकाल लो, कोई एक मजलिस निकाल लो जिसमें सहाबा किराम के ऊपर तबर्रा न होता हो, हम अपना दावा पीछे हट जाएंगे। कोई एक मजलिस दिखा दो जिसमें साहब रसूल के ऊपर तनकीद न हो। और वो बदमाश कहता है मैं अमीर मुआविया का नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं करता। एक कराची वाले ने कहा था जिस महफिल में सहाबा की अजमत होती हो हम वो महफिलें छोड़ देते हैं। रब ने कहा तुम महफिल मत छोड़, तुझे दुनिया ही छोड़। और चंद एक दिन गुजरे दुनिया ही छोड़ के मर गया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में अकीदा बयान करना आजादी है। अगर उसे आजादी है तो हमें भी आजादी है। हम अपना अकीदा बयान करेंगे और डंके की चोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप सो चुके हैं, ये सोने का वक्त है भला, ये सोने का वक्त है भला। यहाँ दुश्मन जाग रहा हो चौकीदार सो जाए, ऐसा होना चाहिए। हम कौन है? हम चौकीदार हैं।
ہم کون ہیں؟ ہم چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے محافظ ہیں، صحابہ کی عظمتوں کے محافظ ہیں۔ اس وقت سونا ہم پر حرام ہے، حرام ہے نہیں ہے، حرام ہے نہیں ہے۔ میں آپ کو کتابوں کے حوالے نہیں دیتا، میں نہیں کہتا اصول کافی کیا کہتی ہے، میں نہیں کہتا ملا یحزن الفقی کیا کہتا ہے، میں نہیں کہتا جلال الدین کیا کہتی ہے۔ چھوڑو ان کتابوں کو، اٹھاؤ سوشل میڈیا، کوئی ایک مجلس دکھاؤ جس میں صحابہ پر توہین نہ ہو۔ ارباب اقتدار، ہم حب وطن ہو گئے، ارباب اقتدار، اس وطن کی بنیادوں میں ہمارا خون شامل ہے۔ ہم حرام زادے نہیں ہیں، ہم حلال زادے ہیں۔ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اس وطن سے پیار کرتے ہیں، ہم اس وطن کو مسجد سمجھتے ہیں اور مسجد میں کسی کتے کو برداشت نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ آپ گھبرائے ہوئے، آپ گھبرائے ہوئے لگے، جو نہیں گھبرائے ہوئے سبحان اللہ ہی کہہ دو، سبحان اللہ ہی کہہ دو، زور سے کہہ دو، اونچی آواز سے کہہ دو، بلند آواز سے کہہ دو، دل سے کہہ دو، صحابہ کی عظمت کا اعلان کر دو۔ صحابہ زندہ باد ہے نہیں ہے، زندہ باد ہے نہیں ہے۔ جو حضرات شرما رہے ہیں صحابہ زندہ باد کہتے وہ بھی کہہ دو، صحابہ زندہ باد ہے نہیں ہے۔ اور زندہ باد کیوں نہ؟ انہوں نے اس وقت نبی کی دعوت کو قبول کیا جب نبی کے ساتھ کوئی نہیں، جب نبی کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میرے پیغمبر نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع نہیں کیا، سب کو جمع کرنا بھی نہیں چاہیے۔ سارے اس قابل ہوتے بھی نہیں ہیں، سارے اس قابل ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے تو محمد عربی نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الشام۔ ربا یا عمر بن الخطاب دے یا عمر بن، آدھے خطیب آپ بھی بن جاؤ، میرا ساتھ دے دو، آدھے خطیب آپ بھی بن جاؤ، یا عمر بن حشام دے یا عمر بن۔ اللہ نے کہا سونا پیغمبر تو انہیں دے ظاہر کو دیکھی، میں دل کو دیکھتے دے سا۔ سونا پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر، آپ نے ان کے ظاہر کو دیکھا ہے، میں ان کے دل کو دیکھوں گا، جو تیرے قابل ہوگا اسے دیکھوں گا۔ حالانکہ ظاہری شکل و صورت ابو جہل کی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن رب نے کہا دل کا کوجا ہے، دل کا خوبصورت نہیں ہے، اور جو دل کا کوجا ہوتا ہے وہ سونے پیغمبر کے قابل نہیں ہوتا۔ اور جو شکل کا سونا نہ بھی ہو لیکن بلال ہو، وہ چلتا مکے کی زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ رب جنت میں سنواتا ہے، قدموں کی آہٹ رب کہاں سنواتا ہے؟ جنت میں سنواتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بنی تمیم سے اٹھا، جو کوئی بنو عدی سے اٹھا، کوئی سلمان فارسی فارس سے اٹھے، جناب بلال حبشہ سے اٹھے، جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے قدموں میں بھیجا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، آخری بات کر رہا ہوں، آپ کی جھولی میں یہ عقیدہ ڈالنا چاہتا ہوں، اس عقیدے کو لے کر جائیے گا، اس عقیدے کو یاد کر کے جائیے گا، نظریہ بنا کے جائیے گا۔ رب العالمین نے ان تمام صحابہ کو جمع کیا، جو بدر میں گئے، جو احد میں گئے، جو حنین میں گئے، جو تبوک میں گئے، جو سارے صحابہ جو فتح مکہ میں گئے، فتح مکہ کے بعد آئے، ان سب صحابہ کو رب نے اکٹھا کیا۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر یہ تیری جماعت تیرے حوالے کر رہا ہوں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ۔ اللہ کہتا ہے جو سابقین ہیں، جو مہاجر ہیں وہ بھی، جو انصار ہیں وہ بھی، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے فتح مکہ کے بعد آنے والے ہیں وہ بھی، کلًا وعد اللہ الحسنی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سارے کے سارے کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ جو بدر میں گئے وہ بھی، بولتے بولتے، جو بدر میں گئے وہ بھی، جو احد میں گئے وہ بھی، جو خندق میں گئے وہ بھی، جو تبوک میں گئے وہ بھی، جن نے کانٹے برداشت کیے وہ بھی، جن نے پتھر کھائے وہ بھی، یہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کلًا وعد اللہ الحسنی۔ اب 1400 سال کے بعد تمہیں ترازو لے کے ترازو لے کے بیٹھا ہے، کہتے صفین میں یہ ہو گیا، جنگ جمل میں یہ ہو گیا، وہاں پہ یہ غلطی ہو گئی، یہاں پہ یہ خطا ہو گئی۔ رب نے کہا چوڑے تجھے اجازت کس نے دی ہے صحابت ایمان کو دیکھنے کی؟ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کلًا وعد اللہ الحسنی، یہ سارے کے سارے جنتی ہے نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ کے سامنے بیٹھ کر کوئی بندہ کسی کا نام نہیں لینا،
کوئی بندہ صحابہ کرام کی توہین کرے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ صوفی جو ہے تسبیح پڑھیں، مرضی ہے ان کی، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، تسبیح ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن ایسی تسبیح کا کیا کرو گے کہ تیرے سامنے بیٹھ کر وہ صحابہ کو گالی دے اور تو کہے سبحان اللہ، تیری اس سبحان اللہ کی اس سبحان ذات کو کوئی نہیں، اس سبحان ذات کو اس کی سبحان اللہ کی ضرورت ہے جو اس سبحان ذات کی مقدس جماعت کا تحفظ کرتا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ، دیوانے بنو گے صحابہ کے نام کی محفلیں سجاؤ گے، تذکرے عام کرو گے صحابہ سے۔ آپ کے دوست بیٹھتے چائے پینے کے لیے ہوٹل پر ہیر راجہ کے قصے سناتے ہیں، انہیں کہہ دیا کرو ہیر راجہ کو چھوڑ محمد عربی کے دیوانوں کی بات کرو گے انشاءاللہ۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رب سے دعا کر رہا تھا، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے کہ یا اللہ کچھ کہلوا دے، جو کچھ میرے مقدر میں تھا اللہ نے کہلوا دیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام برادری کے لوگوں کو جو ہر سال یہ محفلیں سجاتے ہیں، صحابہ کے نام کی عظمت کے ترانے سنانے کے لیے یہ محفلیں سجتی ہیں، اللہ ان محفلوں کو ہمیشہ قادر قائم ہوتا ہے۔ دعا کرو گے سارے انشاءاللہ، دعا کرو گے انشاءاللہ۔ جس نے صحابہ کی عظمتوں پہ ہاتھ کھڑے کر کے صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگایا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ ایک نعرہ لگا دو، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ، کردار صحابہ، عظمت صحابہ، افعال صحابہ، کردار صحابہ، پیغام صحابہ، نشان صحابہ، عدالت صحابہ، پیغام صحابہ، امانت صحابہ، دیانت صحابہ۔ صحابہ ہمارے ایمان کا جھومر ہے، ربا ہمیں صحابہ کی عظمتوں کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔